My dear students, Assalamu alaikum. This is Mustafizul Islam from Manipur High School and College. In this pandemic situation, you are staying at home, safe and sound, and enjoying our online class program. So, welcome to our online class program, Amader Pathshala. Our today's topic is diaspora. This is a lesson derived from your English first paper, especially for class 11 and 12, my student. So, here we see the picture of diaspora. There, the picture of African diaspora. In the world, in the history of diaspora, we find different types of people who led their life as the diaspora, leaving their own country or leaving their homeland. So, today we are going to learn some diasporas. They are very famous or very well known in the history of the diaspora. So, African diaspora is one of them. Our next picture shows British Bangladeshis. This is also a picture of diaspora. The people of Bangladesh once upon a time went to UK and living there as the diaspora. This is another picture of diaspora. Next, Aryans settling in India from Europe. You know, once upon a time in ancient period, some people, they are known as Aryan, came from Europe to India. So, they are one type of diaspora. And Palestinian diaspora is also noteworthy. So, from Palestine, for the war or for the insecurity of their life, they left their own homeland and became diaspora in the different countries, especially in Europe. So, these are the photos derived from different sources to make the lesson more interesting. So, what can be the learning outcome of the lesson we are going to learn today? So, after learning the lesson, you will be able to describe different diaspora living in different parts of the world, solve the MCQ based on this lesson, answer the open-ended questions based on these lessons. So, you will be able to do all these things after learning the lesson today. So, word meaning is very important to understand the lesson fully. Diaspora is a noun form. People settled far from their ancestral homeland. They are known as diaspora. Next, decades is a noun, a period of 10 years. Next, ancient, adjective, means time long past. Next, massive, adjective, consisting of a large mass. Next, refer, verb, to direct for information. Next, community, noun, a social group of any size whose members reside in a specific locality. So, you have to keep in mind some paraphrase or word meanings of the some words that will be very helpful to make to understand the lesson totally. Okay. Now, let us go through the lesson. The term diaspora is used to refer to people who have left their homeland and settled in other parts of the world, either because they are forced to do so or because they wanted to live on their own. My dear students, for making the lesson more interesting and for your easy understanding, I am going to translate all the sentences into Bengali, because we have both Bengali version and English version students in our educational institution. So, I am going to translate
all the sentences for the benefit of you. The term diaspora, diaspora শব্দটা is used to refer to people, সেই মানুষগুলোর দিকে নির্দেশনা দিচ্ছে বা ইঙ্গিত করছে বা বোঝাতে চাচ্ছে who have left their homelands, যারা তাদের এই হোমল্যান্ডটাকে ত্যাগ করেছে, and settle in other parts of the world, এবং বিশ্বের অন্যান্য পার্টি যারা সেটেল হয়েছে, either because they are forced to do so, কি কারণে, হয় তারা বাধ্য হয়েছিল তাদের নিজের দেশ ত্যাগ করে যেতে, or because they wanted to live on their own, অথবা তারা হয়তো নিজের ইচ্ছে থেকেই নিজের দেশ ত্যাগ করে তুলনামূলক আরও সিকিউরড আরও বেশি কমফোর্টেবল লাইফ লিড করার জন্য তারা তুলনামূলক উন্নত দেশের দিকে চলে গিয়েছিল। উভয় কারণ হতে পারে, তবে মেজর কজ হচ্ছে তারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় চলে গিয়েছিল ওয়ারের কারণে একটা, আর আরেকটা বিষয় আমরা দেখি যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটা বিষয়, আরেকটা ওন, তারা নিজের ইচ্ছে করেই চলে গিয়েছিল। Next is the word is increasing used for such people as a collective group or a community. বিশ্বে এখন দেখা যাচ্ছে যে এই মানুষগুলো ঠিক দল বেঁধে এক জায়গায় থাকার যে প্রবণতা সেটা বৃদ্ধি পাচ্ছে বা বাড়িয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ নিজের দেশ ত্যাগ করে মানুষ যখন অন্য দেশে যায় তারা স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা ভাবনা করে যে তারা সেই জায়গায় যদি ওই দেশের মানুষগুলো কাছাকাছি বা একটা এরিয়ায় থাকে তাহলে তাদের কমিউনিকেশন একটা সুবিধা থাকে, ল্যাঙ্গুয়েজের একটা সুবিধা থাকে, একে অপরের হেল্পে লাগে, এবং ওখানে তাদের নিজের হোমল্যান্ডের কালচারগুলো, সেটা পলিটিক্যাল কালচার হতে পারে, সেটা ধর্মীয় কালচার হতে পারে, বা সেটা সামাজিক কালচার হতে পারে, জাতিগত কালচার হতে পারে, সেগুলো তারা একসাথে উৎসব করে পালন করতে পারে। সুতরাং এই কারণগুলো মেনলি ইম্পর্টেন্ট তাদের এক জায়গায় থাকার জন্য। The world has seen many diasporas, but scholars have been studying the phenomenon with great interest only in recent decades. সুতরাং ডায়াসপোরা এটা আসলে অনেক দিন আগের একটা ব্যাপার, পৃথিবীতে অনেক ধরনের ডায়াসপোরা দেখা গিয়েছে, কিন্তু সম্প্রতিকালে গবেষণায় এই ব্যাপারগুলো তাদের আলোচনায় চলে আসছে যে এই ডায়াসপোরার কারণগুলো কি, কোন কোন দেশের মানুষ কোন কোন দেশে সাধারণত ডায়াসপোরা হিসেবে আছে বা জীবনযাপন করছে, তারা কেন গিয়েছিল, তারা এখন কেমন বা কী অবস্থায় আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি এই বিষয়গুলোকে ইন রিসেন্ট ডিকেটে এই ফেনোমেননগুলো বেশ যুক্তির সাথে বা গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে, এটা গবেষণামূলকভাবে দেখা হচ্ছে বিষয়টাকে। তার মানে আগে এই ব্যাপারগুলো মানুষ এত ভেবে দেখতো না, এখন এগুলো দেখা হচ্ছে যে কি কারণ এগুলোর। Among the great diaspora of the history is that of the Jewish people. সবচেয়ে বেশি যে ডায়াসপোরা পৃথিবীতে দেখা যায় সেটা হচ্ছে ইহুদি লোকজন। ইহুদি জনগণ নিজের দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে পাড়ি জমিয়েছিল, ইউরোপের অন্যান্য দেশে। তখন তাদের সংখ্যাটা ছিল অনেক বড় বা অনেক বেশি। হু আর ফোর্সড টু লিভ দ্য ল্যান্ড ইন অ্যানশিয়েন্ট টাইম। সুতরাং অনেক আগ থেকেই তাদের এই নিজের দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে চলে যেয়ে বসতি স্থাপন করার কালচারটা ছিল। দ্য মুভমেন্ট অফ আরিয়ান্স ফ্রম সেন্ট্রাল ইউরোপ টু ইন্ডিয়া সাবকন্টিনেন্ট থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স অ্যাগো ইজ অলসো আ নোটওয়ার্দি ডায়াসপোরা। দ্য মুভমেন্ট অফ আরিয়ান্স, আরিয়ানদের যে মুভমেন্ট সেটা কখন ঘটলো, কোথা থেকে ঘটলো? সেন্ট্রাল ইউরোপ থেকে তারা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে চলে এসেছিল প্রায় হাজার হাজার বছর আগে। কিন্তু আমরা জানি যে জিউইশ পিপলদের এটা কারণ ছিল তাদের লাইফের সিকিউরিটি, তারা অনিরাপদ ছিল তারা তাদের পূর্বের দেশগুলোতে। কিন্তু আরিয়ানরা যে কি কারণে ইউরোপ থেকে
ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে আসে এই ব্যাপারটা আসলে তথ্য সেইভাবে পাওয়া যায় না, কিন্তু তারা নোটওয়ার্দি ডায়াসপোরা, বেশ উল্লেখযোগ্য। দো দ্য কজেস অফ দিস ডায়াসপোরা আর আনক্লিয়ার। সুতরাং আরিয়ান ইউরোপ থেকে কেন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে এসেছিল সেই কারণটা এখনও অপরিষ্কার, একেবারে স্পষ্ট তথ্য কোথাও পাওয়া যায় না। In 20th century history, the Palestinian diaspora has attracted a lot of attention. বিংশ শতাব্দীতে দেখা গেল যে প্যালেস্টিনিয়ান ডায়াসপোরা, প্যালেস্টাইন থেকে অনেক মানুষ অন্য দেশে পাড়ি জমাচ্ছে তাদের জীবনের সিকিউরিটির কারণে। এই ডায়াসপোরা লট অফ অ্যাটেনশন গ্রো করলো সারা বিশ্বব্যাপী, অ্যান্ড been a cause of concern for world leaders because of the plight of the Palestine. প্যালেস্টাইনের যে দুঃখ কষ্টের কারণে তারা যে এই দেশ ত্যাগ করে চলে গেল, এটা প্রধানত কারণ আমরা নিজেরাও মোটামুটি জানি যে যুদ্ধ বিবাদ। প্যালেস্টাইন এমন একটা দেশ যেখানে দীর্ঘদিনের যুদ্ধ বিবাদ লেগে থাকে, এখনও সেখানে আছে। সুতরাং এই কারণেই মূলত তারা হয়তো ডায়াসপোরা জীবনযাপন করার জন্য আশপাশের অন্যান্য দেশে চলে যায়। There have been massive diaspora in Africa. আফ্রিকাতেও দেখা যায় যে প্রচুর ডায়াসপোরা। আফ্রিকাতে তাদের নিজের সিকিউরিটি অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই ব্যাপারগুলোর কিছুটা ঘাটতি বা অভাব তারা দেখে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তাদের লাইফ সিকিউরিটি কম পায়, সেখানে তারা যুদ্ধবিবাদ বা দাঙ্গা হাঙ্গামা বা অভাব অনটন এই সমস্ত কারণেই আফ্রিকা থেকে অনেক মানুষ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তারা চলে যায় ডায়াসপোরা জীবনযাপন লিড করতে। টু ওভার দ্য সেঞ্চুরি, শতাব্দীর পর শতাব্দী এগুলো দেখা যায়। ইদার বিকজ অফ ওয়ার, কী কারণে তারা আসছে আফ্রিকা ছেড়ে? যুদ্ধের কারণে। কারণ আফ্রিকাতে প্রচুর যুদ্ধ হয়েছে এক সময়, এখনও কম বেশি বিভিন্ন অসন্তোষ সেখানে দেখা যায়। অ্যান্ড বিকজ অফ দ্য র্যাভেজেস অফ নেচার, র্যাভেজেস মানে ধ্বংসলীলা, তার মানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিশ্চয়ই আফ্রিকাতে অনেক বেশি থাকে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেও অনেক মানুষ আফ্রিকা নিজ হোমল্যান্ড ত্যাগ করে তারা অন্যান্য দেশে এসে ডায়াসপোরা জীবনযাপন করে। মাই স্টুডেন্ট, লেটস সি লাস্ট ইনফরমেশন। বাট দ্য চিফ রিজন হোয়াই দ্য ফেনোমেনন অফ ডায়াসপোরা ইজ অ্যাট্রাক্টিং সো মাস অ্যাটেনশন। কী কারণে এত মানুষ ডায়াসপোরা জীবনযাপন করছে, তার মূল যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে না ইজ গ্লোবালাইজেশন, বিশ্বায়ন। তাহলে বিশ্বায়ন ব্যাপারটা কি? এই গ্লোবালাইজেশন বর্তমানে এই ডায়াসপোরা জীবনযাপনের জন্য প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করছে। এই যে ইন্টারনেটের যে ব্যবহার, এই ইন্টারনেটের ব্যবহার এখন মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে গেছে, এই সুবিধা মানুষ ভোগ করছে। সুতরাং স্টুডেন্ট থেকে শুরু করে ব্যবসা বাণিজ্য যারা করে, চাকরি যারা করে, ছোট বড় সকলেই মোটামুটি এখন ইন্টারনেটের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জীবনযাপন তারা দেখছে, বিভিন্ন দেশের সুখ সমৃদ্ধি তারা দেখছে। এই কম্পেয়ার করে যারা তুলনামূলক দরিদ্র দেশে বা অনুন্নত দেশে বসবাস করে, এদের একটা অংশ লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে চলে যাচ্ছে উন্নত দেশে, এবং সেই সব দেশে লেখাপড়া শেষ করে সেই সমস্ত দেশের কিছু শর্ত পূরণ করে তারা সেই দেশে সেটেল হয়ে যাচ্ছে, ডায়াসপোরা জীবনযাপন করছে, সেই দেশের নাগরিক তারা হয়ে যাচ্ছে। আবার অনেক মানুষ কিছু ক্যাপিটাল নিয়ে ব্যবসায় ভিসায় উন্নত দেশে তার পরিবার পরিজন নিয়ে চলে যাচ্ছে, ফর মোর কমফোর্টেবল অ্যান্ড মোর সিকিউরড লাইফ, এই উদ্দেশ্যে। তো এই বিভিন্ন কারণে এখন মানুষ ডায়াসপোরা জীবনযাপন করছে। আবার পলিটিক্যাল প্রেশারের কারণেও অনেক পলিটিক্যাল ব্যক্তিত্বও তার নিজের দেশ ত্যাগ করে অন্যান্য উন্নত দেশে পলিটিক্যাল অ্যাজাইলাম নিচ্ছে, সেই সমস্ত দেশ তাদেরকে আশ্রয় দিচ্ছে, এবং কোনো এক সময় কোনো কিছু শর্ত পূরণ করে কোনো না কোনোভাবে তারা সেই সমস্ত দেশে থেকে যাচ্ছে। সুতরাং এই বিভিন্ন কারণগুলোর জন্য এখন মূল যে কাজ করছে সেটা হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন, বিশ্বায়ন। সুতরাং এটা এখন প্রধান কারণ। We have already read all the sentences of the lessons and translated it into Bengali for your easy understanding, and after the completion of the lesson we have to be careful of solving some
questions. There is MCQ question and some short questions and the flow charts according to your syllabus. Now I am going to show some MCQs, my student. So according to your syllabus, we have to solve 10 MCQ for 10 marks. Let's get started. Choose the correct answer from the alternatives. So in this case, we have to know the word meanings of the words or the phrases or the clauses. Sometimes to make it more clear, I am helping you here. So diaspora refers to diaspora refers to migratory settlers in foreign countries. This is one option. Countrymen and educated folk and foreign living people. We know diaspora refers to migratory settlers in foreign countries. অর্থাৎ বিদেশে যখন মানুষ যে সেটেল হয়ে যায় তখনই সেটা হচ্ছে ডায়াসপোরা। রেফার টু মিন্স কোন দিকে ইঙ্গিত করছে বা বোঝাতে চাচ্ছে এই ওয়ার্ড বা এই টার্মটা দিয়ে মাই স্টুডেন্টস। সো উই হ্যাভ টু নো the meaning of the words and phrases. Here countrymen, দেশবাসী, educated folk, শিক্ষিত লোকজন, foreign living people, বিদেশি লোকজন যারা এখানে বসবাস করে। So to be more exact, we have to select migratory settlers in foreign countries. In your exam hall, you have to write only the correct option. Okay? So you have to write first number 1. Answer: migratory settlers in foreign countries. So only correct option should be written on your exam paper. Okay. Number 2, what does the word concern in the passage refer to? Concern. আমরা জানি যে কিছুটা চিন্তিত থাকা, concern. Next, relief. কোনো কিছু থেকে একটু মুক্তি পাওয়া বা রেহাই পাওয়া, যেটা নো এটা হয় না। কনফিডেন্স থাকা বা আত্মপ্রত্যয়, সেটা হচ্ছে না। অ্যাংজাইটি, দুশ্চিন্তা বা উদ্বিগ্নতা। নেক্সট ইজ আরাম, নো। সো অ্যাংজাইটিস। Among the 4 options, usually we find one option related to our answer, and rest of the 3 option is most of the time kept in the same meaningful words or sentences or some part of sentence or phrase or clauses. Okay, so you have to be very tactful or diplomatic to grab the correct answer from the alternatives. Okay, so number 3, diaspora is increasing, used for such people as. ডায়াসপোরা যে বেড়ে যাচ্ছে, কি হিসাবে তারা বেড়ে যাচ্ছে, কি হিসাবে তারা থাকছে? অ্যাজ এ কান্ট্রি? নো, তারা টোটাল একটা দেশ তৈরি করে ফেলতে পারছে না। আর নেশন? নো, টোটাল একটা জাতি তারা তৈরি করতে পারছে না। আর কমিউনিটি? ইয়েস, এটা তারা তৈরি করতে পারছে, কারণ একটা কমিউনিটি নিয়ে তারা বসবাস করছে। ইউ নো, পিপল লিভিং ইন দ্য ইস্ট লন্ডন known as বাংলা টাউন, বাংলাদেশি পিপল এবং কিছু ইন্ডিয়ান বাংলা ভাষাভাষী মানুষ আছে সেখানে। তারা বাংলা ভাষার কারণে ইউকেতে যেখানে বসবাস করছে সেই জায়গাটার নাম দেওয়া হয় বাংলা টাউন। ব্রিকলেন ইজ ইম্পর্ট্যান্ট সেই জায়গাটার বিষয়টা। সুতরাং একটা কমিউনিটি নিয়ে তারা বসবাস করতে পারছে। ট্রাইবাল? নো, একটা ট্রাইবালও তারা তৈরি করছে না। সো আর কারেক্ট অপশন ইজ আ কমিউনিটি। ওকে, নেক্সট, what does the word refer in the passage refer to? রেফার ওয়ার্ডটা এই প্যাসেজে কোন দিকে রেফার করছে? রেফার ওয়ার্ডটা এই প্যাসেজে কোন দিকে রেফার করছে? রেফার টু মানে কোনো একটা দিকে নির্দেশ করা বা ইঙ্গিত করা বা উল্লেখ করা কোনো কিছু। সো মেনশন,
মেনশন মানে উল্লেখ করা আমরা প্রথমেই পেয়ে গেলাম কারেক্ট আনসারটা নেক্সট কনসার্ন কোনো কিছু নিয়ে একটু চিন্তিত থাকা সংশ্লিষ্ট থাকা কনসাল্ট কোনো কিছু আলোচনা করা বা পরামর্শ করা সাইট উল্লেখ করা বা নেক্সট what does the word decade in the passage refer to decade ওয়ার্ডটা কোন দিকে মিন করছে decade মানে আমরা জানি দশক দশক মানে 10 বছর নেক্সট 1 year no 10 years yes this is the correct answer 10 years decade means 10 বছর 10 years next 50 years no 100 years no so 10 years is the correct answer there next option number 6 what does the word noteworthy in the passage refer to noteworthy ওয়ার্ডটা কোন দিকে রেফার করছে প্যাসেজে নোটওয়ার্দি মানে উল্লেখযোগ্য বেশ উল্লেখযোগ্য কোনো কিছু নাম্বারে অর্ডিনারি সাধারণ নো রিমার্কেবল উল্লেখযোগ্য ইয়েস দিস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার রিমার্কেবল উল্লেখযোগ্য নোটওয়ার্দি উল্লেখযোগ্য সো আনএক্সেপশনাল নো সিম্পল নো সো আওয়ার অ্যান্সার ইজ নাম্বার বি রিমার্কেবল নাম্বার 7 what does the word plight in the passage refer to plight বেশ দুঃখ কষ্টের সাথে থাকা প্লাইট বা দুঃখ কষ্টগুলোকে যখন বোঝাই তখন আমরা প্লাইট বলে থাকি এজ আরাম নো কমফোর্ট আরাম নো ডিফিকাল্ট কঠিন কঠিন মানেই বেশ দুঃখ কষ্টকে আমরা মিন করতে পারি সো নাম্বার সি ডিফিকাল্ট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার হিয়ার নেক্সট রিল্যাক্সেশন আরাম সো তিনটার অর্থ সাধারণত ম্যাক্সিমাম সময় দেখি আমরা একই রকম থাকে এবং একটা থাকে ডিফারেন্ট সো ট্যাক্টফুলি অর ডিপ্লোম্যাটিক্যালি ইউ ক্যান গ্র্যাব the exceptional words that is not similar to the other three options so diplomatically you can trust the correct answer if you know the meaning of the four options or words or phrases okay number 8 what does the word massive in the passage refer to massive massive মানে আমরা জানি ব্যাপক কিছু বা বড় কিছু বা বিশাল কিছু ম্যাসিভ নাম্বার হিউজ হিউজ মানে আসলে বড় বা ব্যাপক বা বিশাল কিছু দিস ইজ দ্য কারেক্ট আনসার নেক্সট স্মল নো ইনসিগনিফিক্যান্ট নো টাইনি ক্ষুদ্র বা ছোট নো সুতরাং আমাদের অ্যান্সার নাম্বার এ হিউজ নেক্সট হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ড র্যাভেজ ইন দ্য প্যাসেজ রেফার টু র্যাভেজ you know ravage means ধ্বংস কোনো কিছুর প্রতি ধ্বংস হয়ে যাওয়া ravage construction নির্মাণ no in the passage we read ravage of nature প্রকৃতির ধ্বংসলীলা so devastation ধ্বংস this is the correct answer devastation number b devastation is the correct answer next number c formation গঠন no establishment প্রতিষ্ঠা no so our correct option is number b devastation ধ্বংস my students our last mcq what does the word settle in the passage refer to এই যে বসতি স্থাপন করা যে ব্যাপারটা সেটাকে আমরা বলি সেটেল করা সেটেল মানে সেখানে বসবাস শুরু করা জীবন যাপন শুরু করা so number a solve no number b reconcile পুনর্মিলন করা সেটাও না নাম্বার সি calm শান্ত বা নীরব থাকা সেটাও না নাম্বার ডি রিসাইড মানে বসবাস করা বা জীবন যাপন করা so my students these are the MCQs so after completion of MCQ we have to complete short question that is open-ended question and all the information should be derived from the passage that you read. Answer the following questions. Here you will be given 5 questions. What according to the first passage of the paragraph does the term diaspora refer to? প্রথম প্যারায় আমরা যেটা পেয়েছি ডায়াসপোরা কোন ব্যাপারটা থেকে ইঙ্গিত করছে বা রেফার করছে let's see the answer probable answer our probable answer the term diaspora refers to a collective group of people diaspora refer করছে একদল people সেখানে or a community অথবা একটা community নিয়ে তারা সেখানে থাকবে
who have left their homelands, যারা তাদের নিজের মাতৃভূমিটা ত্যাগ করেছে, and settle in other parts of the world, এবং বিশ্বের অন্য পার্টি তারা বসতি স্থাপন করেছে। They have done so, তারা এই কাজটা করেছে, because, কারণ they were forced to do so because they wanted to live on their own, তারা নিজের ইচ্ছেতেই অনেকে অন্য দেশে সেটেল হয়েছে। তাহলে বিভিন্ন কারণে মানুষ ডায়াসপোরা জীবনযাপন করছে। নাম্বার বি, why did the diaspora of the Jewish people take place? Specifically Jewish people এর ডায়াসপোরা কি কারণে ঘটে? When did the diaspora happen? কোন সময় আবার ডায়াসপোরাটা ঘটে থাকে? The diaspora of Jewish people took place because they were forced to leave their homeland, কারণ তারা নিজের মাতৃভূমি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল, নিশ্চয় বাই ফোর্স, যুদ্ধ কিংবা কোনো ইনসিকিউর লাইফ ছিল তাদের সেখানে। দ্য ডায়াসপোরা হ্যাপেন্ড ইন অ্যানশিয়েন্ট টাইম, এই ডায়াসপোরাটা ঘটেছিল অ্যানশিয়েন্ট টাইমে মাই স্টুডেন্ট। নাম্বার সি, হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট দ্য ডায়াসপোরা অফ দ্য আরিয়ানস? হোয়াট দ্য কজ অফ দিস ডায়াসপোরা? ডায়াসপোরা, আরিয়ানদের ডায়াসপোরা সম্পর্কে তুমি কি জানো এবং এই ডায়াসপোরাটার কারণটা কি? Let's see the information. The diaspora of the Aryans is their movement from Central Europe to the Indian subcontinent. Central Europe থেকে তার ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে চলে এসেছিল কখন? থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স অ্যাগো, হাজার হাজার বছর আগে। আমাদের পরের তথ্যটা কি জানাচ্ছে? দ্য কজ অফ দিস ডায়াসপোরা ইজ নট ক্লিয়ার, কিন্তু এদের আসার যে কারণটা সেটা একেবারে ক্লিয়ার না এখনো। নেক্সট, write down the names of great diaspora in the history of the world. পৃথিবীর ইতিহাসে গ্রেট ডায়াসপোরাদের কিছু নাম, যেমন the names of the great diaspora in the history of the world are the diaspora of the Jewish people, the diaspora of the Aryans and the Palestinian diaspora. অনেক ডায়াসপোরা আছে, তার মধ্যে এগুলোর নাম হচ্ছে উল্লেখযোগ্য। নেক্সট কোশ্চেন, what are the causes of massive diaspora in Africa? আফ্রিকাতে যে ব্যাপক ডায়াসপোরা হলো এর কারণটা কি ছিল? দ্য কজেস অফ ম্যাসিভ ডায়াসপোরা ইন আফ্রিকা আর দ্য ওয়ার অর দ্য র্যাভেজেস অফ নেচার। আই টোল্ড ইউ সামটাইমস অ্যাগো while learning our lessons. So last of all, we have to know a flow chart. So based on your reading of the passage, make short notice each of the boxes in the flow chart showing the names of some important diaspora and the causes mentioned in the passage. So ফ্লো চার্টে আমাদের দেখাতে হবে যে ইম্পর্টেন্ট ডায়াসপোরা কিছু নাম এবং কারণগুলো দেখাতে হবে। তো কয়েকটা নাম বা কয়েকটা কারণ আমরা এর মধ্যে দেখে নেব। যেমন ডায়াসপোরা অফ দ্য জিউস পিপল ইন অ্যানশিয়েন্ট টাইম, ইউজুয়ালি অ্যান এক্সাম্পল ইজ গিভেন ইন ইয়োর কোশ্চেন অ্যান্ড দ্য রেস্ট আইটেমস শুড বি রিটেন বাই ইয়োর অন। একটা এক্সাম্পল দেওয়া থাকে, পরবর্তী এক্সাম্পলগুলো আমাদের লিখে দেওয়া লাগে এক একটা বক্সে। নাম্বার 2, একটা কারণ দ্য মুভমেন্ট নাম, দ্য মুভমেন্ট অফ আরিয়ানস ফ্রম সেন্ট্রাল ইউরোপ টু ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট, এটা হচ্ছে তাদের আরেকটা ডায়াসপোরার নাম আমরা দেখি ইতিহাসে। আরেকটা ডায়াসপোরার নাম আমরা দেখি দ্য প্যালেস্টাইনিয়ান ডায়াসপোরা ইন সেন্ট্রাল ইন 20th century হিস্ট্রি, বিংশ শতাব্দীতে প্যালেস্টাইনিয়ান ডায়াসপোরা আমরা দেখতে পাই। নেক্সট ডায়াসপোরা দেখি ম্যাসিভ ডায়াসপোরা আফ্রিকা ওভার দ্য সেঞ্চুরি ধরে ম্যাসিভ ডায়াসপোরা আফ্রিকাতে আমরা দেখি। এই তিনটা আমরা ব্যবহার করছি এখানে, যে ডায়াসপোরাদের নাম এবং কি কারণে তারা ডায়াসপোরা জীবনযাপন করলো। তার একটা মূল কারণ আমরা দেখি যে ইফেক্ট অফ ওয়ার, যুদ্ধের ইফেক্ট, যুদ্ধের কারণে তারা নিজের দেশ ত্যাগ করে অনেক সময়। দ্য র্যাভেজ অফ নেচার, প্রকৃতির ধ্বংসলীলা, এটাও আর একটা কারণ তাদের। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও দিস ইজ আ হোম টাস্ক ফর ইউ. You have to solve this home task for our next class, and now this is the end of my class. My students, thank you for joining me. Allah Hafiz.